चंदनेश्वर चड़क पर्वर आज तृतीय अर्घ तृतीय अर्घरे एक खुशीर खबर जे समस्त रेकर्ड भांगिला चंदनेश्वर चड़क पर्व भक्त संख्या अर्थात आज पर्यंत जेते वर्ष धरी ए चंदनेश्वर चड़क पर्वर मेला हेची चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक भक्त होती आज सरकारी भाव में जहाँ गणना करा जायछि 1,17,000 एवं तृतीय अर्घरे आज उपवीत धारण करा जाउछि पाखापाखि आहुरी 10,000 भक्त बढ़ी पारे तेबे यह निश्चित भाव में एक शुभंकर खबर निश्चित भाव में मु कहबी कैमरा पर्सन को देखैबा पई जे केमिति भाव में भक्तमय होई उठिछि ए चंदनेश्वर मंदिर परिसर विशेष करी भक्त माने भारत वर्षर विभिन्न प्रदेश एठाकू आसुचंती पश्चिमबंग बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ठू आरंभ करी ओडिशार विभिन्न जिल्लारू भक्त माने आसुचंती सते जमिति ये 11 दिन मिनी भारत भाव में परिणत हेउची एवं एते संख्यक भक्त मानकर सेवा करिया पई किछि स्वेच्छासेवी अनुष्ठान माने मध्य अछंती एवं आम सहित अछंती जने प्रवीण एवं वयोज्येष्ठ स्वेच्छासेवी जे आगरू सैन्य बाहिनी रे निजको समर्पित करथिले एवं देश मातृकार सेवा करथिले से आज आसी चंदनेश्वर चड़क पर्व रे सेवा करूचंती केवल आज नुह दीर्घ वर्ष धरी से सेवा प्रदान करूचंती कोन कहबे आज्ञा ये चंदनेश्वर चड़क पर्वर भक्त संख्या आज रेकर्ड भांगी जेते वर्ष धरी एठारे मेला होची आज 1,17,000 भक्त पहुंचलारी कोन कहबे ये सबू बाबा चंदनेश्वर इच्छा होची आमे तो बाबा चंदनेश्वर आशीर्वाद या भाविकी भक्त मान सेवा करने मेला शांति श्रृंखला रक्षा करने आम सत्यसाई संगठन तरफ आम आसु प्रतिवर्ष दीर्घ वर्ष धरी आम आसुचु एवं आम मंदिर परिसर भितर टोटाल सफाई कार्य को आम करूँ आउ भक्त मान सुविधा असुविधा जिते अर्घ दिया समय जो मैंने अज्ञानी मूर्छा जाती सब एम्बुलेंस नहीं उपयुक्त चिकित्सार व्यवस्था करिथाउ आउ मेला रे पुलिस भाई मानकू एवं सेवक मानकू आमे समस्ते माने प्राण भितरु हृदय भितरु समर्पित भाव रखी आमे सेवा करिथाउ निश्चित भाव में आपण जने अनुभवी लोक आपण स्वेच्छासेवी हिसाब रे आछंती सत किंतु आपण स्थानीय अंचल रे जने पुरोधा कोन कहिबे बाबा चंदनेश्वरंकर ये जो महिमा विश्वास और भक्ति पई काणी आछंती एते संख्यक भक्त पाखापाखि 10 लाख रु अधिक श्रद्धालु हबार संभावना रही पूरी परे यह होची आम ओडिशार द्वितीय गणपर्व जो थे कि एते भक्त हुअंती ये आस्थानर महिमा संपर्क रे कोन कहिबे आम पिला दिन आम शुणी आसीचु बाबा चंदनेश्वर महिमा विषय आम ए तो अंचल जो भक्त मैंने आसुचंती एमान भितर बाबा चंदनेश्वर प्रति गोटे श्रद्धा अच्छी सम्मान अच्छी एवं गोटे भक्तिर एक शीर्ष जगार बाबा चंदनेश्वर अच्छा ये झारखंड पश्चिमबंग और ओडिशा लक्ष लक्ष भक्त आसती पुरी रे गोटे दिन मेला हुए 10-25 लाख लोक हुंती ये दीर्घ दिन व्यापी 5-7-13 दिन व्यापी जो मेला होती ये एति लोक प्राय 3 लाख 4 लाख लोक ये सब बेले अल्प जगह भितर आतजात हुंती एवं धार्मिक प्रक्रिया करती तेणु आमे बहुत गर्वित बाबा चंदनेश्वर को लेकिन आम ए अंचल जन्म नहीं बाबा चंदनेश्वर कृपारू ये भक्त मान सेवा करने आम गोटे मौका खोजु सुविधा खोजु बाबा चंदनेश्वर आमको सुविधा दे आज एक स्वतंत्र परंपरा बाबा चंदनेश्वर तृतीय अर्घरे जे आसंता काली कामिना विवाह एवं गत काली ए विवाह स्वीकृति मध्य प्रदान करने कार्य सरी आज पाट भक्त श्रीबेकेड़ी देउलिया एमाने समस्ते जाई सेवायत मान को निमंत्रण करिवे बरजात्री जीवाई आसंता काली एक विराट माने शोभा यात्रा रे बर आसीबे एवं विवाह हबो से बाबद रे कोन कहबे काली जो परंपरा अच्छी बाबा चंदनेश्वर कामिना सहित विवाह से कामिना विवाह एक अलौकिक पर्व से समस्त सेवायत भक्त एवं ये अंचल विशिष्ट व्यक्ति माने समस्ते कामिना विवाह रे योगदान करती एवं विराट पटुआर रे से माने आसंती
କାମିନାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ପ୍ରାୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖାଲି କାମିନା ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଏ ହୁଏ କାମିନା ବିବାହ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତି ବିରଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମିନା ବିବାହ ସରେ ନୀଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୀଳ ପର୍ବ ପରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ପାଟ ଯାତ୍ରା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଳା ଚନ୍ଦନୀ ହୁଏ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସତେ ଯେମିତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ ମିନି ଭାରତରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମଣିଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବି, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପର୍ବ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବରେ ଆମେ ମାନବ ହେଇ ଦେବତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ କାଲି ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ହବା, এটা କି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ମାନବ ହେଇ ଦେବ ବିବାହରେ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇଯିବା, ବିବାହରେ ସାମିଲ ହବା। ଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯିଏ ଅପୂର୍ବ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଏ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି একত্রিত ହେବେ, ମାଳା ଚନ୍ଦନୀ ହବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ବାଲେଶ୍ୱର 2 ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା যেটা এইপଟ ରହିଛି, সেই ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତି ସେବା ଗ୍ରୁପରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କରୁଛୁ। ସଫେଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବେହୁଶ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ପାଣି ସେବା, କାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ତାହା ପରିକଳ୍ପନା କରିହବନି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବି ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ମାନେ ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏ ବିରାଟ ଭାବରେ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣର ଇଏ ହଉଛି ପର୍ବ, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ମତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏକି ଏ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଠି ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, କାରଣ ଆସନ୍ତା କାଲି କାମିନା ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଉ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାଟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀବେକିଡି ଦେଉଳିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆଶୁତୋଷ ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ସମର୍ପଣର ଠାକୁର। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷପାନ କରି ଇଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ବିବାହ କରିବେ, କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ? କାମିନାକୁ ବିବାହ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ କାମନାକୁ ସେ ବଶ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମନା ରୂପକ ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ କାମନା ବାସନା ମୋହ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବ କାମିନାଙ୍କର ବାପ ଘରକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆସିବ ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏକାନ୍ତରେ ବିବାହ ହବ। ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କାହାରି ବିବାହ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠ, ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ସେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରୁ ଦୁଃଖ ଶୋକକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ନେବେ। ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଏ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାମିନା ବିବାହ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳ ପର୍ବ କିଭଳି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ବଡ ଖବର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଚଡ଼କ ମେଳାର ଏ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ବଡ ଖବର।